Good morning, student. In this class, let us discuss about the basic accounting concepts. In yesterday classes, already we discussed about GAAP concept, means Generally Accepted Accounting Concept. But in this session, we learned about basic accounting concept. Basic accounting concept. The basic accounting concept means that it assumes and fundamental ideas and basic assumptions underlying the theory and practices of the financial accounting. Every business concerns having the basic accounting concepts. The basic accounting concepts, it helps to the assumptions of the ideas and fundamental of ideas and basic assumptions underlying the theory and practices of the financial statement. So financial statement ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇದು ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಬೋರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ for all accounting activities and developed by the accounting profession, and it is help to board working activities and also development by the accounting profession. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೂಲ್ಗಳೇನಿದೆ ಬೋರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ದು ಏನು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇದೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ the important accounting concepts in accounting, the first main concept is business entity concept. The first one is business entity concept. So business entity concept means that the business entity concept, it is assumes that has a distinct and separate entity from its owners. Business entity concept, it is distinction between the two entities. First one is owners entity and second one is business entity. ಎರಡು entities ನಡುವೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, business entity ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So entity means it is a individual existence of the business concern. It means individual existence of the business concern. Every business activities, it distinct between the two entities. First one is owner entity and second one is business entity. ಎರಡು ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಓನರ್ ಇದ್ದಾಗ, ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಎರಡು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. So business entity concept, it helps to create the business under the two entities. First one is owners entity and second one is business unit entities. Then second one is money measurement concept. The second concept is money measurement concept. So money measurement concept, it assumes that those transactions or happenings in business activities calculate in terms of money. Transactions or events or happenings of the activities in the business calculate or evaluate in terms of money. Business ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಏನೇನು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟ್, ರಿಸೀವ್ಡ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರಿಸೀವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರಿಸೀವ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಮನಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, all the such transactions
such happenings cannot be expressed in terms of money. ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಮನಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಕೆಪಾಬಿಲಿಟೀಸ್ of its human resources and creativity of resource department or imagination of the organization among the people etc. ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ನಾವು ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ. Other activities means human resources or people or resource department cannot be expressed in terms of money. Okay. For example, a business concern started a business with cash rupees 1 lakh. A business concern start a business with cash rupees 1 lakh and 2 tons of stock, 1 machinery, 1 building, 5 tables, 5 chairs. Example nodile, a business concern started a business with cash rupee 1 lakh. 1 lakh cash na investment ಮಾಡಿ business ಅನ್ನು start ಮಾಡಿದ್ವಿ and 2 tons of stock, 1 machine, 1 building, 5 tables and 5 chairs. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸರ್ಸ್. ಈ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ, ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಅಪ್ ದ units of the assets and it is not given any meaningful information to its users. users ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, 5 ಚೇರ್ ಇದೆ, 5 ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, 1 ಮಷಿನರಿ ಇದೆ, 1 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ, ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಸರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, a business concern started a business with cash rupee 1 lakh. Same example ತಗೊಳ್ತಿದ್ವಿ. cash rupee 1 lakh ಇದೆ and 2 tons of stock value 50,000. 2 tons of stock value 50,000 and 1 machine amount 1 lakh and building amount 75,000 and 5 chairs and 5 tables value 17,500. In this case, all the value of the assets easily added up and it gives the meaningful information to its users. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಲಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ and it gives the meaningful information. ಸೊ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಇದು ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಮಗಿದು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 lakh plus 50,000 plus 1 lakh plus 75,000 and plus 17,500. The total value of the assets would be 3,42,500. The total value 3,42,500. The total value of the assets recording under the financial statement, the value of assets is rupees 3,42,500. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ, ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ರುಪೀಸಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ the money measurement concept, it assumes that all the happenings, all the events
events or all the activities recognized in terms of money. ಹಾಗಾಗಿ ಮನಿ ಮೆಸರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಏನು ಅಸೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮನಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಈ ಮನಿ ಮೆಸರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, first one is business entity concept and second one is money measurement concept and third concept is going concern concept. Third one, going concern concept. So going concern concept, it assumes that business firm would continue the long period of time to carry out its business indefinite period of time. So going concern concept ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು indefinite long period ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 years, 10 years, 20 year ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಫಿನಿಟ್ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗಳಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ದ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ and reporting the activities or transactions. It is useful only long term business, long run business. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳು ಯಾವುದಿದೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ every basis of showing the value of the assets in the financial statement. It shows the assets, the value of the assets for recording in balance sheet or financial statement. So ಈ going concern concept ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಏನನ್ನು ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ, it is a value of the assets. ಒಂದು assets ನ values ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. And further on this basis of this concept, the outstanding expenses, outstanding income and prepaid expenses, pre-received incomes and revenue expenses and revenue incomes. These are all the adjustment entries in financial statement. So financial statement ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತಹ adjustment entries ಗಳೇನಂದ್ರೆ outstanding expenses, outstanding incomes, prepaid expenses and pre-received incomes and also recording revenue expenditure and revenue receipts. These items, adjustment entries are recording and accounting current year to ascertain in result of the business. ಇವೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ, ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. The next concept is accounting period concept. So accounting period concept, it is a span of time at the end of the financial year of an enterprises or prepare. It is a span of the time for preparation of the financial statement. So financial statement ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ therefore the financial statement are prepared usually interval periods are usually prepared at the financial year ending. So ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ interval period. So interval period means 3 months once or 6 months once or 9 months once are prepared at the financial year ending. So every
month once or 9 month once or accounting year ending means 12 month once. ಯಾವುದು ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೆನ್ the timely information is made available to its users. So timely information ಯಾರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 3 ಮಂತ್ಗೆ 6 ಮಂತ್ಗೆ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, the timely information is useful to the available users. ಯಾರು available users ಇದ್ದಾರೆ? Users are internal users and external users. For example, creditors, debitors, stockholders, stakeholders means shareholders and bankers, government, customers. ಅವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1956, ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1956 and Income Tax Act, Income Tax Act according to Companies Act 1956 and also Income Tax Act, that the income statement should be prepared annually. The income statement should be prepared annually. Yearly ಒಂದು ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದೆರಡು ಪ್ರಕಾರ ಆಗಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಆಕ್ಟ್ ಹೇಳೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಆನ್ಯುವಲ್. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ 12 ಮಂತ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 12 ಮಂತ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ calendar, 1st Jan to December 31st. The financial year it consists of the under the English calendar the date 1st Jan to December 31st of the every year. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆಧಾರವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 1st ಜನವರಿಯಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31st ವರೆಗೂ 12 ಮಂತ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆ. ಆ ಮಂತಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಸೊ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ 12 ಮಂತ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಡೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1st ಜಾನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. 1st ಏಪ್ರಿಲ್ ಟು ಮಾರ್ಚ್ 31st ಆಫ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಮಾರ್ಚ್ 31ಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ 12 ಮಂತ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ, ಜೂನ್, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್. ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು 12 ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ 12 ಮಂತ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಎಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು 12 ಮಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಡೇಟ್ ಏನಾದರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನಾದರೂ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. 1st ಏಪ್ರಿಲ್ ಟು ಮಾರ್ಚ್ 31st ಆಫ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದಿ 12 ಮಂತ್. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ 12 ಮಂತ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೀಪಾವಳಿ ಈಗ ಫೆಸ್ಟಿವಲನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಪಾವಳಿ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೀಪಾವಳಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು. ಆರ್ ದಸರಾ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ದಸರಾ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಸರಾ ಅಂತನಾದರೂ ತಗೋಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ 3 ಡೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಡೇಟ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ we discussed about 4 accounting concepts. Okay, today's class is over. Next we will continue to the cost concept and other concept also. Okay, thank you.